we all know that how we can define any gene. Gene is a portion or segment of DNA, a functional portion of a DNA. This, if it is gene, then basically at first it will try to form an mRNA. So from DNA, mRNA will get produced. This is the first process of gene expression. Thereafter, this segment of mRNA will produce a chain of amino acids collectively known as protein. So proteins are nothing but polypeptides, means repeating unit of amino acids. Amino acids দিয়ে protein তৈরি হয়. Now this process, formation of mRNA from DNA, is known as transcription. And the process by which protein get formed from mRNA is known as translation. The flow of genetic information stored in the gene or within the DNA and express itself only by producing proteins. It may be in form of enzymes or in form of hormones, but a stretch of DNA should produce protein to express itself. Now, in case of prokaryotes, Monera, bacteria, this particular stage, transcription, means formation of mRNA and translation, both of these process takes place within their cytoplasm as they lack nucleus. But in case of eukaryotes, transcription always takes place within nucleus and translation in the cytoplasm, because we know that in case of eukaryotes, ribosomes are found to be located on the surface of endoplasmic reticula, which is located outside the nucleus. So মনে রেখো, প্রোক্যারিওটসদের ক্ষেত্রে এই দুটো প্রসেস তো ওদের সাইটোপ্লাজমেই হয়, বাট ইউক্যারিওটসে কোনটা কোথায় হয়? এটা রেপ্লিকেশন, ডিএনএ রেপ্লিকেশনও কিন্তু নিউক্লিয়াসের ভেতরেই হয়, আবার ডিএনএ থেকে আরএনএ তৈরি হওয়াটা এটাও নিউক্লিয়াসের ভেতরেই হয়, কিন্তু প্রোটিনটা নিউক্লিয়াসের ভেতরে হয় না। ফর দ্যাট পারপাস RNA need to be transported out of the nucleus so that it can fit on the ribosome situated on the RER, rough endoplasmic reticulum, যাতে সেখান থেকে ট্রান্সলেশনটা হতে পারে। সবগুলো জানবো আমরা, প্রত্যেকটা প্রসেস জানবো, কিভাবে ট্রান্সক্রিপশন হয়, কি তার মেশিনারিজ, এনজাইমস কি লাগে, হরমোনস কি লাগে, কি তার সবকিছু জানবো, ট্রান্সলেশন জানবো। কিন্তু তার আগে চলো আরো এই যে কনসেপ্টটা বললাম এর সম্বন্ধে আরো কিছু বেসিক ক্লিয়ার করি। এতদিন অবধি আমাদের ধারণা ছিল, হাউ ক্যান উই ডিফাইন জিন? জিন ইজ দ্য ফাংশনাল পোর্শন অফ ডিএনএ। দ্যাট মিনস on a gross scale, we generally have that idea, gene must produce protein unless we cannot define any stretch of DNA as a gene. এইবার এর exception আসবে। No, there are certain portions of DNA, those may not produce protein directly, but still can be considered as genes. How and when? Imagine there is a stretch of DNA represented by red ink. Now, if this stretch of DNA is found to regulate somehow this portion of the DNA, but itself is not producing any direct mRNA or protein, so এর final expression কিছু পাচ্ছি না, red portionটা, it is unable to form mRNA or finally protein. কিন্তু এই দেখা যাচ্ছে এই পার্টিকুলার পোর্শনটা কিছুতেই এর অ্যাবসেন্সে কাজ করতে পারে না, তার মানে সেটা আবার এক্সপ্রেস হবে না। এবং এইটা ইনিশিয়ালি সায়েন্টিস্টরা বেশি পরিমাণে না পেলেও ইদানিং প্রচুর এরকম রিজিয়ন খুঁজে পেয়ে গেছে। তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু জিনের ডেফিনেশনেরও কিছু কিছু একটু চেঞ্জ আনা প্রয়োজন পড়বে, যদিও সেই প্রয়োজনটা কি পড়বে সেটা তোমাদের লেভেলে দরকার নেই, আর একটু উঁচু ক্লাসে যখন জিনের ডেফিনেশন পড়বে সেখানে মডিফিকেশন পাবে। আমি তোমাদের রেডি করে রাখলাম, সেদিন বলো না আমি ভুল পড়িয়েছি, কিন্তু এই ক্লাসের জন্য যে ডেফিনেশন জিনে তোমাদের প্রোভাইডেড আছে, ডান, ফুল মার্কসই পাবে তাতে। কিন্তু কিছু ফ্লেক্সিবিলিটির আইডিয়া যেহেতু আমাদের এই চ্যাপ্টারটা দেবে, সেই জন্য স্কোপটা রেখো। দিস পোর্শন অফ ডিএনএ which is known to express itself to form finally protein is known as structural gene.
structural gene. And now this newly introduced concept of a portion of DNA, those generally not found to produce protein directly or not get itself expressed in a form of mRNA or protein, is known as regulator gene. Why it is known as regulator gene? Although it is not producing protein, but still it has a kind of regulation effect on structural gene. প্রচুর এরকম উদাহরণ আছে, রেগুলেটর জিন ছাড়া স্ট্রাকচারাল জিনই এক্সপ্রেস পাচ্ছে না। আর এই উদাহরণ শুধু ইউক্যারিয়েটসে নেই, প্রোক্যারিয়েটসেও আছে, ভর্তি ভর্তি উদাহরণ আছে। তার একটা ছোট্ট জায়গা ল্যাক ওপেরন আমরা এই চ্যাপ্টারেরই লাস্টে পড়ব, যেখানে আজকে বলা এই কথাটা আসবে। একটা মজাদার জিনিস বলি, এই কথাটাও তোমাদের আগে শিখিয়েছিলাম। একটা ক্রোম্যাটিড, সেটাকেই স্পাইরালি আনটুইস্টেড করলে আমরা পুরো ডিএনএটা পাই। এবার ডিএনএর সমস্ত পোর্শন তো জিন নয়, এটাও আমি তোমাদেরকে আগেই শিখিয়েছি। ধরো এটা একটা পোর্শন, দিস ইজ আ জিন, দিস ইজ অ্যানাদার জিন, দিস ইজ অ্যানাদার জিন। সো হোয়াট অ্যাবাউট দিস পোর্শনস? Non-functional. It is neither known as structural gene nor as regulator gene. এটা স্ট্রাকচারাল জিনও নয়, রেগুলেটর জিনও নয়। অথচ বলছি কিছু ফাংশনাল জিন, যেগুলো আমরা এখানে জিন হিসেবে আইডেন্টিফাই করতে পেরেছি, তার মাঝে রয়েছে এইরকম পোর্শনস গুলোকে বলা হয় ইন্ট্রনস। আমাদের ডিএনএতে অলমোস্ট 98 থেকে 99% ইন্ট্রনসই আছে। তারা যে পুরোপুরি ইউজলেস তা বলা যায় না, এরও কিছু ফাংশন আছে, বায়োটেকনোলজিতে পড়বো, কিন্তু আপাতত জানলাম ইউজলেস। আর হোয়াট অ্যাবাউট দিস জিনস? আর দে অনলি নোন অ্যাজ জিনস, or there are some antonyms available against this particular term? Yes, they are known as exons. So exons are nothing but collection of genes. It may be regulated or may be structural genes. জিন্স আরো কয়েক রকমের হয়, যেগুলো তোমাদের দেখো শুরুতেই বইতে গ্রিন বক্সের ভেতর প্রোভাইডেড আছে। তার সবকিছু যদি আলোচনা নাও করতে পারি, কয়েকটা তো আমাকে করা উচিতই। লাইক constitutive gene and the second one luxury gene. কি মজাদার জিনিস জানলে দেখবে, any particular gene, those get itself expressed in each and every body cell of any organism. যদি হিউম্যানের ক্ষেত্রে বলো, ভাবো তো এমন একটা জিন প্রোডাক্ট, দেখো জিন তো সব জায়গাতেই থাকে। আমি আমার ব্রেন সেল থেকেও যদি একটা সেল নিই, তার মধ্যেও 46ই পাবো। আর আমি পায়ের থেকেই একটা সেল নিই, ব্লাড থেকে সেল নিই, ক্রোমোজোমের তো ভ্যারিয়েশন আমার বডিতে আসবে না। যদি স্পার্ম বা ওভাম সেল নেওয়া হয়, সেখানে হ্যাপ্লয়েড সেট থাকবে, কিন্তু জিনটা তো আলাদা হবে না, ঠিক কিনা? কিন্তু সব জিন জানো সব জায়গায় এক্সপ্রেস হয় না। তাহলে আমরা কিন্তু পড়তাম না যে গ্রোথ হরমোন গেট প্রডিউস ফ্রম পিটুইটারি, তাহলে এটাও পড়তাম গ্রোথ হরমোন গেট প্রডিউস ফ্রম পিটুইটারি, হাইপোথ্যালামাস, থাইরয়েড, অ্যাড্রিনাল, টেস্টিস, ওভারি, পায়ের নখ, সব জায়গায় না, তা তো পাইনি। আমরা কেন এরকম পেয়েছি যে ইস্ট্রোজেন ওভারিক সেল থেকে সিক্রেট হয়? আমরা কেন এরকম পেয়েছি টেস্টোস্টেরন টেস্টিসের কোনো একটা স্পেসিফিক সেল থেকে তৈরি হয়? কেন টেস্টোস্টেরন আমার ব্রেন সেলের মধ্যে জিনের মধ্যে নেই? ডেফিনেটলি আছে। টেস্টোস্টেরনের জিনটা কি আমার ব্রেন সেলের ভেতর নেই? তা আমার ব্রেনের সেলের যে জিন ডেরিভেশন আর আমার টেস্টিস হোক বা যে কোনো পোর্শনের অন্য গ্যামেট প্রডিউসিং সেলস হোক, তার যে জিন ডেরিভেশন, সেটা কি আলাদা সোর্স? না, জিনটা এখানেও আছে বা অন্য কোনো বডি পার্ট অর্গানেও আছে, এক্সপ্রেস পাচ্ছে না। মানে সব জিন সব জায়গায় প্রোটিন, এনজাইম, হরমোন তৈরি করে না। যে জিনটা করে, those are known as constitutive genes. For example, গ্লাইকোলাইসিস হয় না এরকম আমাকে একটা সেলের উদাহরণ দাও, আরবিসি ছাড়া। সমস্ত সেলে হয়। আরবিসি তো দুদিন পর মরবে, ওর জন্য ওটা তো টিপিক্যাল সেল এমনিও নয়, নিউক্লিয়াস নেই, অ্যাডা ব্যাডা অনেক কিছু নেই। এছাড়া গ্লাইকোলাইসিস হয় না এমন একটা সেলের উদাহরণ দাও দেখি। পাবে না। সমস্ত সেলে গ্লাইকোলাইসিস
হয়ই। আর যদি গ্লাইকোলাইসিস হয় তার জন্য অতগুলো এনজাইমও তো দরকার। সবগুলোই কি বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে আমরা ট্রান্সপোর্ট করব বারবার? কিছু তো আমাদের দেশেও তৈরি করা উচিত। তো গ্লাইকোলাইসিসের হেল্পিং যত এনজাইমস আছে সব কনস্টিটিউটিভ জিন এক্সপ্রেশনের পার্ট, সব ওই সেল ওই টিস্যুতেই তৈরি করে, বাইরের থেকে আসে না। আর লাক্সারি জিন হলো জিন দোজ এক্সপ্রেস টেস্টোস্টেরন और ओभालबुमिन जीन और इस्ट्रोजेन लिखते पारो। ওভালবুমিন জিন এগুলোর জিনটা হবে ইয়েটা কিন্তু নয়, এনজাইম বা প্রোটিনের নাম লিখো না, এইগুলো যে তৈরি করে সেই জিনটা, সেই পার্টিকুলার জিনটা, সেটা কিন্তু সব সেলে টেস্টোস্টেরন লেডিক সেল থেকে তৈরি হয়, ঠিক কিনা? পিউটারি থেকে তো তৈরি হয় না, অ্যাড্রিনাল থেকে তো তৈরি হয় না, স্টমাক থেকে তো তৈরি হয় না। কিন্তু তুমি একটা স্টমাকেরও যদি সেল নাও, সেখান থেকে যদি জিনটা খোঁজো, টেস্টোস্টেরনের জিন ওই সেলেও আছে, এক্সপ্রেস পাচ্ছে না। তাহলে লাক্সারি জিনকে বলা হয় টিস্যু স্পেসিফিক জিন, আর কনস্টিটিউটিভ জিনকে বলা হয় হাউসকিপিং জিন। সমস্ত সেলে থাকতেই হবে, বাদ দেওয়া যাবেই না, তাহলে সেলটা বাঁচবে না। তাহলে এর জিন সব জায়গায় আছে এবং সব কোষে এক্সপ্রেসও পায়। এর জিন সব জায়গায় আছে কিন্তু সব সেলে এক্সপ্রেস পায় না। এরকম আরো বেশ কিছু ছোট ছোট জায়গাতে পড়তে থাকবে, ওই গ্রিন বক্সে প্রোভাইডেড আছে। চলো আমরা ফার্স্ট ডিসকাশন, যেটা বোর্ডে আঁকাই আছে, সেটা নিয়েই করি, অ্যাবাউট ডিএনএ। ডিএনএ ছবিটা কিন্তু মুছিনি, বাকিগুলো মুছে দিই। ডিএনএ নিয়ে আমরা আরেকটু স্পেসিফিক্যালি জানি, তারপর আমরা ধীরে ধীরে অন্যান্য জায়গাতে যাব। ডিএনএর ক্ষেত্রে বেশ কিছু বেসিক কনসেপ্ট যদি জানতে হয়, আরেকবার রিভাইভ করতে হয় বললে, we know that the basic unit of DNA is known as nucleotide. How it is formed? It is formed by combination of nucleoside with that of phosphate. Basically, it can be splitted down into three components like nitrogenous bases, guanine, cytosine, thymine, ATGC, এই বেস পেয়ার গুলো থাকবে। দেন থাকবে রাইবোজ সুগার, এটা একটা পেন্টোজ সুগার হবে। ফসফেট, ফসফেটের ডিএনএ এর ক্ষেত্রে সোর্স হলো ফসফরিক অ্যাসিড H3PO4। রাইবোজ সুগার ডিএনএ এর ক্ষেত্রে হলো ডিঅক্সিরাইবোজ, ডিএনএ এর ক্ষেত্রে। আরএনএ এর ক্ষেত্রে শুধু নরমাল রাইবোজ। এগুলো হলো কম্পোনেন্টস অফ ডিএনএ। এবার এর মধ্যে আমি আর বেসিক্যালি ডিটেলসে যাব না, এই ডিটেলসটা আবার ক্লাস 11 এর বায়োমলিকিউলস খুলে একবার দেখে নেব। অ্যাডেনিনের স্ট্রাকচার কেমন ছিল, গুয়ানিনের স্ট্রাকচার কেমন ছিল, মানে ওভারঅল পিউরিন পিরিমিডিনটা ওখানে ডিটেলসে আছে, সেই সেম জিনিস এখানেও লাগবে। তো ক্লাস 11 এর স্টাডি মেটেরিয়াল খুলে বা বই খুলে ওই জায়গাটা জাস্ট একবার দেখে নেবেন, ডান। আর কিছু লাগবে না, শুধু ওইটুকু ইনফরমেশন লাগবে। এবার আসো ডিএনএ এর যে স্ট্রাকচারাল ডিটেলসটা আমরা পড়েছিলাম, একটু রাফলি যদি মুখস্থ করে নি, বা মুখস্থ বলাটা ভুল হবে, রিভাইভ করে নি কনসেপ্টটা, দেখি মেমোরিতে একদম জং করে গেছে কিনা। ওয়াটসন অ্যান্ড ক্রিকের একটা মডেল আমরা পড়েছিলাম, রাইট? 3D স্ট্রাকচার এনারা প্রথম প্রপোজ করেন, ওয়াটসন অ্যান্ড ক্রিক। হাউ দ্যাট স্ট্রাকচার সিমস টু লুক? ইট সিমস টু লুক লাইক দিস। ইনিশিয়ালি একটা প্যারালাল দাগ কাটো, সেখানে এরকম এস প্যাটার্নে একটা স্ট্রাকচার আছে। এটা ক্লাস 11 আমি দুখানা পেনের সাহায্যে আঁকতে শিখিয়েছিলাম। প্রসেসটা চেঞ্জ হবে না, প্রসেসটা সেমই থাকবে। আমার পক্ষে এখানে দুটো পেন দিয়ে আঁকতে গেলে জিনিসটা দাগ ন্যারো হয়ে যাবে, কিন্তু তোমাদের ক্ষেত্রে দাগ ন্যারো হবে না। তোমরা যদি দুটো পেন দুটো পেন্সিল দিয়ে যেরকম ভাবে মনে করো ক্লাস 11 আঁকা শিখিয়েছিলাম, সেরকম ভাবে আঁকো, একদম পারফেক্ট অ্যান্ড প্রিসাইজ হবে। কিন্তু আমি এটা আঁকলে স্টুডেন্টরা দেখতে পাবে না। তোমাদের যেরকম দুটো পেন ইউজ করে আঁকা শিখিয়েছিলাম বা দুটো পেন্সিল, সেই প্রসেসটাকেই ধরে রেখো। এখানে একটু বড় করে আঁকা উচিত, তো সেইটা অনুযায়ী করতে গেলে এইরকম আঁকতে হয়। মাঝখানে যে নাইট্রোজেনাস বেসেস গুলো আঁকবো, সেগুলো আমরা চেষ্টা করব প্যারালাল আঁকতে।
অলমোস্ট পারপেন্ডিকুলার টু দ্য স্পাইরাল অ্যাক্সিস অফ ডিএনএ। প্র্যাকটিস করতে করতে ছবিটা ফ্যান্টাস্টিক চলে আসবে, বিশেষ করে যারা নতুন আছো, যারা সেই সময় আমার কাছে 12-এ পড়তে না। ওয়াটসন অ্যান্ড ক্রিকের সমস্ত কনসেপ্ট আমি তো রিভাইভ করতে যাব না, কিছু বেসিক কনসেপ্ট তোমাদের সাথে শেয়ার। যেমন আমরা জানতাম ডিএনএ এর এই ছোট্ট ছোট্ট গ্রুপগুলোকে বলা হয় মাইনর গ্রুপস। এই যে বড় সাইজের যে খাঁজটা দেখা যাচ্ছে, এই যে পুরো এটা, দিস ইজ কল্ড মেজর গ্রুপস। এটা আমাদের মনে আছে, আমরা এটা শিখেছিলাম। এই যে এন্টায়ার স্প্যানটা, এই যে স্প্যানটা, এটা হলো 20 অ্যাংস্ট্রম। আর একটা টোটাল 360 ডিগ্রি রাউন্ড, মানে যেমন ধরো এই জায়গাটা থেকে যেমন এই জায়গায় একটা রাউন্ড শেষ হচ্ছে, এই 360 ডিগ্রি রাউন্ড যেখানে শেষ হয়, সেই পুরো টোটাল একটা স্পাইরালের লেন্থ হয় 34 অ্যাংস্ট্রম। এটাও আমরা জানতাম। আমরা এটাও শিখেছিলাম ইন কেস অফ বিডিএনএ, ওয়াটসন অ্যান্ড ক্রিক যে ডিএনএ মডেলটা প্রপোজ করেছিলেন, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ বিডিএনএ। ডিএনএ এর আরো কতগুলো ফর্ম আছে, নোন অ্যাজ এ ডিএনএ, জেড ডিএনএ, এগুলো কিন্তু এই ক্লাসে পড়তে হবে, 12-এ লাগবে। বিডিএনএ হলো নর্মাল স্ট্রাকচার, এ ডিএনএ, জেড ডিএনএ এগুলো যে অন্য অ্যানিমেলের বা অন্য প্ল্যান্টের ডিএনএ তা কিন্তু নয়। তাহলে ওগুলো কি জিনিস, ডিফারেন্ট কন্ডিশনে এই ডিএনএটাই ওই রকম স্ট্রাকচার নিতে পারে। যেমন ধরো সেলটা যদি একটু ডিহাইড্রেটেড হয়ে যায়, ওয়াটার লস করে, তাহলে এ ডিএনএ এর মতো স্ট্রাকচার নিতে পারে। এরকম কোনো সিচুয়েশনে যদি কখনো সল্টের কনসেন্ট্রেশন বেশি থাকে, বা এরকম সিচুয়েশন পড়লো ডিহাইড্রেটেড প্লাস কোনো আয়ন বা মিনারেলের পরিমাণ ওই সেল বা ডিএনএটা বেশি এনকাউন্টার করছে, তাহলে ওই ডিএনএটা জেড শেপ নিয়ে নিতে পারে। তো স্ট্রাকচারালি আমরা বিডিএনএই পড়বো, কিন্তু এডিএনএ জেড ডিএনএ সম্বন্ধে একটু জেনে রাখতে হবে। বিডিএনএ তে যে ইনফরমেশনটা 34 অ্যাংস্ট্রম, 34 অ্যাংস্ট্রমের এই ওয়ান সিঙ্গেল স্পাইরালের মধ্যে 10 বেস পেয়ার থাকে, এইগুলো সব ক্ষেত্রে হয়তো মিলবে না। তোমরা আমাকে সামনের দিন একটা কম্প্যারিজন টেবিল লিখে আনবে। ওটা তো সবসময় প্রথমবার পড়ার জন্য ঠিক আছে, পরীক্ষায় মুখস্থ রাখাটা খুব ডিফিকাল্ট। তোমরা একটা কোশ্চেন লেখো তো, প্রিপেয়ার আ কম্প্যারিজন টেবিল between A, B and Z DNA with 3 to 4 important differences। মানে এমন পয়েন্ট লিখবো না যেটাতে সিমিলারিটি আসবে, এমন কিছু পয়েন্ট লিখবো যেখানে ডিফারেন্সেস প্রকাশ পাচ্ছে। এখানে আরেকটা নতুন জায়গা ইন্ট্রোডিউস হচ্ছে, অ্যাপার্ট ফ্রম ওয়াটসন ক্রিক মডেল, ডিএনএ এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড আরেকটা জায়গা আছে। দেখো ওয়াটসন অ্যান্ড ক্রিক মডেল তো 1957-এ, তার আগে সায়েন্টিস্ট চার্গাপ বলে একজন সায়েন্টিস্ট ছিলেন, তিনি 1950s-এ একটা স্টাডি করেছিলেন। তখনও ডিএনএ 3 ডাইমেনশনাল স্ট্রাকচার পৃথিবীর সামনে জানা যায়নি, বা অন্তত লিখিত আকারে কোথাও পাবলিশ হয়নি। এই সায়েন্টিস্ট চার্গাপ যে মলিকিউলার লেভেলের ডিএনএটাকে নিয়ে স্টাডি করেছিলেন, সেখান থেকে বেশ কিছু উনি ফাইন্ডিংস পেয়েছিলেন। যেরকম সমস্ত অর্গানিজম যদি সে সেম স্পিসিসের হয়, তাহলে সেম স্পিসিসের সমস্ত ইন্ডিভিজুয়ালের ডিএনএ কম্পোজিশন রাফলি সেম হবে, অলমোস্ট তাই হওয়া উচিত। একটা হিউম্যানের সাথে হিউম্যানের ডিফারেন্স নিশ্চয়ই হিউম্যানের সাথে মাঙ্কির ডিফারেন্সের চেয়ে অনেক 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 কম হবে। আমি বলছি আমার সাথে তোমার ডিফারেন্স আছে, সেটা অ্যালিল লেভেলে আছে। হয়তো আমার কোনো একটা জিনের জন্য কালো চোখ, আর তোমার কোনো আর একটা অ্যালিলের জন্য, ওই জিনেরই আর একটা অ্যালিলের জন্য ব্রাউন কালারের আই বল। কিন্তু এই পার্টিকুলার জিনটা যদি হনুমান সিম্প্যাঞ্জির সাথে কম্পেয়ার করো, ডিফারেন্স অনেক বেড়ে যাবে। অবভিয়াসলি সেজন্যই তো আমরা একই স্পিসিসের ইন্ডিভিজুয়াল, তো সেম স্পিসিসের ইন্ডিভিজুয়ালদের ডিএনএ কম্পোজিশন সবচেয়ে সিমিলারিটিস দেখায় এবং ভ্যারিয়েশন খুব কম থাকে, অলমোস্ট একটা কনস্ট্যান্ট নেচার ফলো করে। আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা, সেটা হলো অ্যাডেনিন এর সাথে টোটাল ডিএনএ কন্টেন্টের থাইমিনের সবসময় সংখ্যায় মিল থাকবে, থাকতেই হবে, কারণ আমরা জানি অ্যাডেনিন সবসময় থাইমিনের এগেনস্টেই তো বসে। তো নাম্বারে ধরো আমার টোটাল একটা ডিএনএতে 1000টা বেস পেয়ার আছে, তার মধ্যে যে পরিমাণ অ্যাডেনিন থাকবে সেই সমপরিমাণই থাইমিন থাকবে, এটিই তো বন্ডিং হয়। আর
জি যত পরিমাণ থাকবে তার সাথে সি, এটা ইকুয়াল দিলাম। এই ডাবল বন্ড মানে কিন্তু হাইড্রোজেনের ডাবল বন্ড নয়, ইকুয়াল মানে নাম্বারে ইকুয়াল, সংখ্যায় এক থাকবে। আরেকটা তথ্য উনি বললেন যে টোটাল নাম্বার অফ পিউরিন। আচ্ছা পিউরিন কে কে? অ্যাডেনিন, গুয়ানিন এরা পিউরিন। টোটাল নাম্বার অফ পিউরিন will always be equal with that of total number of pyrimidine in any individual. এটা ভাবা অবাক না, কারণ দেখো এর উল্টো দিকে তো টি বসে, এর সাথে তো টি সবসময় সমানই হবে। তো এখানে যদি 20 থাকে এটাও 20 হবে, আর এখানে যদি 30 থাকে এটাও তো 30ই হবে, কারণ জি এর এগেনস্টেও তো সবসময় সি বসে। তো বলছি কি টোটাল পিউরিন নাম্বার হিসেবে টোটাল থাইমিন আর সাইটোসিন মানে পিরিমিডিনের যোগফল, তার মানে কোনো ইন্ডিভিজুয়ালের টোটাল ডিএনএ কন্টেন্টের পিউরিন পিরিমিডিন সবসময় ইকুয়াল নাম্বারে থাকবে। জিনিসটা কঠিন না, একদম সহজ, কারণ এর উল্টো দিকে তো সবসময় থাইমিনই পেয়ার আপ করে। কোনো মিউটেশন না হলে এর পাশে কখনো জি বসে? তুমি শুনেছো এই জি বন্ডিং? মিউটেশনে কোনো অ্যাবনর্মাল সিচুয়েশনে হলে হতে পারে, তাছাড়া কিন্তু হয় না। এছাড়া আরো আর একটা ফাইন্ডিংস উনি দিলেন। উনি এই রিসার্চ গুলো করে করে দেখলেন যে হ্যাঁ এগুলো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ভায়োলেট করছে না, ম্যাক্সিমাম ইন্ডিভিজুয়ালে ঠিকঠাক আছে, এবং আজকের দিনেও এটার কখনো কোনো ব্যতিক্রম পাওয়া যায়নি। সেটা কি? এ প্লাস টি যেহেতু এর সাথে টি বাইন্ড করে বাই জি প্লাস সি, এটা করলে যে রেশিও বেরোবে সেটা যে কোনো স্পিসিসের জন্য কনস্ট্যান্ট। আমি বলছি না যে অ্যাডেনিন আর থাইমিনের যোগফল গুয়ানিন আর সাইটোসিনের যোগফলের সাথে সেম হবে, সেটা হলে তো এর ভ্যালু 1 আসবে, সেটা ধরো এলো না। কোনো একটা স্পিসিসের জন্য এই ভ্যালুটা ধরো 0.87 হতে পারে এরকম, সেটা সেই স্পিসিসের সমস্ত মেম্বারে 0.87ই আসবে, 0.97 হবে না। তার মানে আমাদের যদি এই সিকোয়েন্সটা বের করতে পারো, কোনো একটা সেলের ডিপ্লয়েড সেটে হ্যাপ্লয়েড সেটে যত ডিএনএ আছে তুমি তার মধ্যে অ্যাডেনিন গুয়ানিন সব খুঁজে খুঁজে বের করো, ইম্পসিবল নয়। হিউম্যান জিনোম প্রজেক্টের তো সেটাই কাজ, এই চ্যাপ্টারে আছে পড়বো। আজকের দিনে এটা সম্ভব হয়েছে যে আমাদের কোনো একটা ডিএনএ এর মধ্যে কিভাবে নাইট্রোজেনাস বেসগুলো পরপর সিকোয়েন্সে আছে সব জানা গেছে, এটা আমরা ফাইন্ডিং করে বের করেছি। আজকের দিনে বায়োলজি অন্য লেভেলে চলে গেছে, সেইগুলোকে শেখো, মডার্ন বায়োলজি শেখো। এই পার্টিকুলার সেটটা এর যে বেস রেশিওটা বেরোবে এটা কোনো স্পিসিসের জন্য কনস্ট্যান্ট। মাছের জন্য একরকম হবে, আম গাছের জন্য একরকম হবে, হনুমানের জন্য একরকম, আমার তোমার জন্য একরকম। সেই স্পিসিসে এই যোগফলে ভ্যারিয়েশন আসবে না, যত অ্যালিলের ভ্যারিয়েশন থাক না কেন, যা থাকুক। যখন একটা লার্জ স্কেলে যোগটা আসবে না, এই যোগ করে যখন ডিভাইডটা করবো এর রেশিও সব সময় এক চলে আসবে। তাও তো এখানে 0.4 ডেসিমাল প্লেস অব্দি ইকুয়াল রাখা হয়, তারপরে কিছু অ্যামাউন্টে ভ্যারিয়েশন আসলে সেটাকে নেগলিজেবল ধরা হয়। এগুলো নিয়ে পড়বে হায়ার ক্লাস। এখান থেকে যদি এরকম কোশ্চেন আসে, ধরো তোমাকে বললো কোনো একটা স্ট্রেচ অফ ডিএনএ ধরো 100 না 1000 বেস পেয়ার আছে, কতগুলো নাইট্রোজেনাস বেসেস আছে? 1000। এবার এর মধ্যে কোনো ফাইন্ডিংস এ বেরোলো দেয়ার আর 20% adenine base আর প্রেজেন্স থাকবে 20%, আমি বললাম। নাও ফাইন্ড দ্য রেস্ট অফ দ্য বেসেস। ইম্পসিবল ফাইন্ড করা। কিভাবে করবো? চার্গাপস রুলস আমাদের কি শেখালো? এর সাথে কে কমপ্লিমেন্টারি বাইন্ড করে, কার সাথে সংখ্যায় এক থাকে, এ কার সাথে সংখ্যায় এক থাকে? থাইমিন। থাইমিনেরও নাম্বার 20% হবে। 20 কত হয়ে গেল? 40% কিসের থেকে বাদ যাবে? 100% থেকে। কেন 100% থেকে বাদ যাবে? 100% ইকুয়ালস টু 1000 বেস পেয়ার। এটা 1000 বেস পেয়ার না হয়ে 3337 হতে পারে, কি যায় আসে? পার্সেন্টেজ বেলে বলেছে তো। তো 100% মানে টোটাল বেস, তার থেকে 40% কার কিউমুলেটিভ ভ্যালু পেলাম? এ আর টি, সেটাকে বাদ দিয়ে দিলে যেটা পড়ে থাকবে 60%, সেটা কার ভ্যালু? জি আর সি, তাদের কালেকটিভ ভ্যালু। জি
আর সির কালেকটিভ ভ্যালু 60%, তাহলে জি আর সি ইটসেলফ কত হবে? এখানে জিও আছে, সিও তো আছে, তাহলে এটাও হবে 30%, একদম বেসিক, এটাও হবে 30%। কঠিন? দেখুন অঙ্ক নাকি, তোমাদের মতো অঙ্কে বিশারদদেরকে আমি ইয়ার কি করছি, এটাকে বলছি অঙ্ক, কিন্তু টল খেলা, গুলি, মার্বেল। চলো একটা সিম্পল সলিউশন করো তো। ধরো একটা 200 বেস পেয়ারের ডিএনএ সিকোয়েন্স আছে, এইটুকুর মধ্যে লিখি, ওদিকে যাব না। 200 বেস পেয়ারের ডিএনএ সিকোয়েন্স আছে, তার মধ্যে দেখা গেল অ্যাডেনিন আছে, বারবার অ্যাডেনিন দিয়ে বলবো কেন? হ্যাঁ, কি মানে এগুলো কি ইয়ার কি হয়ে যাচ্ছে? সাইটোসিন দিয়ে বলবো এবার, ভিটামিন সি শরীরের জন্য খুব ভালো। এটা আছে 23.57%। আমাকে থাইমিনের পার্সেন্টেজ বের করে দাও। বেসিক্যালি প্রথম দিকে তো আমাদের এটাই করা উচিত, যে সি এটা মানে জিও এটা, তাহলে এইটা দুটো যোগ হবে, দেন 100 থেকে বিয়োগ করে ক্যালকুলেশনটা হবে। একদমই ঠিক আছে, 26 পয়েন্ট সামথিং এ আসবে, এটাই হবে ফাইনাল অ্যান্সার। তবে এই অ্যান্সারগুলো যদি হাতে করে করে আসতে বলে, তাহলে সবসময় 2 ডেসিমাল প্লেস অব্দি করবে, আর যদি এমসিকিউতে হয় তো একটা ডিজিটেই তুমি জেনারেলি পেয়ে যাবে, সেটা টিক দিয়ে চলে আসবে।